Come যা on, be গিয়ে a হাতে man, চুড়ি পরে bro. মেয়েদের মতো ন্যাকামি করাটা বন্ধ করো। কথায় কথায় শুধু মেয়েদের মতো কাঁদে। Cry, baby. মেয়েদের মতো কাঁদছে পুরো, যত সব। ছেলে বলে কি কান্না পায় না? আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ইমোশনাল একজন মানুষ, কিন্তু আমি সচরাচর পাবলিক প্লেসে বা অন্যদের উপস্থিতিতে নিজেকে অতটা এক্সপ্রেস করতে পারি না ইন টার্মস অফ ইমোশন অর ক্রাইম। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় কান্নাটা একটা প্রাইভেট বিষয়। তবে আমার এরকম মনে হয় না যে অন্যদের সামনে কাঁদতে না পারা বা পাবলিক প্লেসে কাঁদতে না পারা বা ইন জেনারেল কাঁদতে না পারা কাউকে স্ট্রং বা শক্তিশালী করে তোলে। আমার মনে হয় এটা একটা ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে সমাজ চাপিয়ে দিয়েছে। এই একদম কাঁদবি না, এত মেয়েদের মতো কাঁদার কি আছে বা বাচ্চাদের মতো কাঁদার কি আছে, এই কথাগুলো সরাসরি মা বাবার কাছে না হলেও আত্মীয় স্বজন, দাদা দিদি, কোনো না কোনো কারোর কাছ থেকে আমাদের শুনতেই হয়েছে। সেটা থেকে মাথায় ছোটবেলা থেকেই এটা গেঁথে গেছে যে আমি যদি নিজের এক্সপ্রেশন, নিজের ইমোশন সবার সামনে ব্যক্ত করি তাহলেই আমি হয়তো দুর্বল। বিয়ের অনুষ্ঠানে যে সানাইটা বাজে সেটা হচ্ছে তিলক কামদ রাগ, এবং বলা হয় যে তিলক কামদ রাগ পুরুষের কান্না এক্সপ্রেস করে। বাবার বাড়ি থেকে মেয়ের যখন বিদায় হচ্ছে বিয়ের সময়, সে বাবার দুঃখ বা গ্রিফ বোঝানোর জন্য তিলক কামদটা বাজানো হয়। কিন্তু আমরা যে সোসাইটিতে বাস করি সেই সোসাইটি সরাসরি ভাবে অ্যাকসেপ্ট করে না যে পুরুষরাও কাঁদে। এত বড় হিপোক্রেসি আমাদের সমাজেই দেখা যায়। Since childhood আমাকে always বলা হতো that you have to be well established and you will be the only person who have to earn the bread for the family, and if you can't do so you will be blamed by everyone. Most of the time I have heard that be a man. A man without a beard is not complete. Their look doesn't complete without a beard. I mean, is this a definition of be a man? And what exactly this phrase is, be a man? ছোটবেলা থেকে অলওয়েজ বলা হয়েছে যে খেলতে খেলতে পড়ে গেলে কি পড়ে গিয়ে কাঁদছিস, ওঠ আবার খেল। And from those very early stages we are started learning ki we have to hide our pain, we cannot show it, and from those little pain we covered our every pain, everything in those tears. Sometimes we are not able to express those, and sometimes we express but those are our inner feeling and we keep those things in our mind. We do not let other people see this. And I really don't believe in this dialogue that मर्द को दर्द नहीं होता है. Actually होता है, बहुत होता है, and we are not allowed to show it in the public because of our so-called society will judge us. When I was actually physically abused, I've been emotional after that in public places. At that point of time, my ex actually told me, why am I crying like a girl? And she herself being a girl, coming that from her, that actually shook me more. This sentence, crying like a girl, seems like a dejection or an insult towards a girl. I personally feel that, and I think it is a human thing. It's not a girl thing or a guy thing that a guy cannot cry or a girl can cry. It is about a human thing. Being a human being, it's human to cry. Otherwise we would have been just robots. So yes, guys do cry, be it emotional during sports or a mental breakdown because of a breakup in relationships or losing a job. It is okay to cry. ছেলেদের কাঁদতে নেই এই প্রশ্নের পাশাপাশি আরো একটি প্রশ্ন উঠে পড়ে, মেয়েদের কাঁদতে হয়। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে সে তো কাঁদলই, তখন কি আমরা বৈষম্যের প্রশ্নে আসি, সে ছেলে না মেয়ে? Being a guy, people label you when you are
being overtly emotional or you are on the verge of crying. Irrespective of the gender, I don't think it is a very good idea to hide emotions, because if you are hiding your emotions for a longer period of time, definitely there is going to be an outburst. So instead of piling up your emotions, it is always a good idea, or it is always a good thing to have some people around you who are going to hear you out and listen to your problems. আমি মনে করি না যে সকলের সামনে কাঁদতে না পারলে বা মানে সেটা আমি মানসিকভাবে শক্ত বা সেটা আমার পৌরুষত্ব যে আমি সকলের সামনে নিজের দুঃখটা কারাগার করতে পারলাম। কিন্তু মানে আমার মনে হয় যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যেটা সকলের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে দুঃখ হলে বা ইমোশনাল হয়ে পড়লে আমরা একটু আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রচণ্ড একটা ইমোশনাল সময়, সেই সময় কান্না এলে কাঁদতে পারাটা খুব স্বাভাবিক এবং কাঁদাটাও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য যে কাঁদলাম না বলে আমি আমার পৌরুষত্ব বজায় রাখলাম বা কাঁদলাম না বলে আমি খুব শক্ত মানসিক সেটা দেখালাম, আমি নিজেকে সেভাবে কখনো ডিফাইন করি না এবং নিজেকে ডিফাইন করতেও চাই না। একটা সমাজ বিষয়ক চিন্তাধারা মনের মধ্যে ঢুকে গেছে যে কান্নাটা প্রচণ্ড ব্যক্তিগত, সেটা কখনো পাবলিক প্লেসে বা সকলের সামনে হয় না। It's a very natural process, and it shouldn't be labeled whether women should cry or why men shouldn't cry. Not like that, because from my personal experience I have seen a lot of men crying when they are in a very difficult situation, or I have also seen instances where women, they are not crying at all even at the time of a very emotional crisis. আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে দুঃখ পাওয়া বা কান্না সেটা কখনো কোনো জেন্ডার হিসেবে চেঞ্জ হতে পারে না। পিতৃতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা বা পিতৃতন্ত্র, সেখানে মনে করা হয় যে মানে এই যে মেল যে জেন্ডারটা বা মেন, এরা হচ্ছে সুপিরিয়র, এবং অন্যান্য যে জেন্ডারগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে তুলনামূলক দুর্বল। যেমন ধরুন নারী তুলনামূলক দুর্বল, তো সেই ক্ষেত্রে কান্নাকাটি বা এই ধরনের যে বিষয়টা, সেটা ভীষণ মানে কোট আনকোট নারী সুলভ, এটা পুরুষদের করা মানায় না। তারা মনে করে যে মানে এই সিস্টেমটা মনে করে যে কান্না বোধহয় মানে বা যন্ত্রণাটা প্রকাশ করাটা বোধহয় খুব দুর্বলতার প্রকাশ, এটা মেয়েদেরকেই মানায়। সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার, আমরা যদি তুলনা করে দেখি যে নারী পুরুষ এই দুই লিঙ্গের মধ্যে সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ারে কারা বেশি নিজেদেরকে ইনভলভ করে, কোনো খারাপ ঘটনার পর ব্রেকআপ হোক আরও কিছু হোক, তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা ছেলেদের মধ্যে প্রচণ্ড হাই, এবং সেটা অবশ্যই সিরিয়াস একটা ইস্যু ভাবার পক্ষে। ফিজিক্যাল মেন্টাল হেলথের চরম ক্ষতিও কিন্তু তাদেরও হয়। সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার যতটা ফিজিক্যাল মেন্টাল হেলথের ক্ষতি করে, চোখের জল তার 1% করে না। সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার ইন দ্য সেন্স সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, আরও সেলফ হার্মিং বিহেভিয়ার, আনপ্রোডাক্টিভ ওয়ে টু কোপ, অ্যাভয়েডেন্স, নিজেদের কাজকর্ম ডেইলি রুটিনকে আমরা অবহেলা করছি, এটা ছেলেদের ক্ষেত্রে অবশ্যই। এই জিনিসগুলো, এই সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার কিন্তু প্রচণ্ড মাত্রায়, এবং এটাতে যদি ছেলেরা একবার নিজেরা ইমিউন হয়ে যায়, তারা কিন্তু এটা থেকে সহজে বেরোতে পারে না। তো এই যে আমাদের নোশন ও দর্দ নেই কোথায়, প্রচণ্ডই ভুল নোশন। ছেলেদেরও নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স যখন তাদের জীবনে হয়, এই যে সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ারে তারা জড়ায়, প্রচণ্ড পেইনফুল একটা জিনিস। প্রচণ্ড পেইন থেকেই মানুষ এই রাস্তাটায় যায়, যেটা চোখের জল ফেলার থেকেও ভয়ঙ্কর। কান্নাটা কখনোই ক্রাইম হতে পারে না।